सिर दीजै कान ना कीजै, लगदी फीस कोई ना। आके देखिया विच स्कूल तेरे, पढ़न वालियां दे धड़ां ते सीस कोई ना। बख्शिया संगत सिंह बख्शिया संगत जिगा तेरे शमी माना। बख्शिया संगत कल की जिगा तेरे शमी माना। बख्शिया संगत कल की जिगा तेरे रेशमी माला। बख्शिया संगत हरे जी सौंपता संगत मेरे प्यारे। सौंपता संगत मेरा ही है जी रूप खालसा। मेरा जानियो रूप खालसा। मेरा जानियो रूप खालसा। खालसे नवास मेरा होवे, नवास मेरा होवे। मेरा ही है रूप खालसा जी विच, खालसे नवास मेरा होवे। मेरा ही है रूप खालसा, खालसे नवास मेरा होवे। मेरा ही है रूप खालसा, खालसे निवास मेरा होवे। मेरा ही है रूप खालसा, खालसे निवास मेरा होवे।
मेरा ही है रूप खालसा मेरा होवे मेरा ही है रूप खालसा सानू खालसे चों गुरांदे दिदारे होणगे 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 सानू खालसे माते कोई हाथियां उठावे तेरा खालसा एक घुट पी के प्रेम दे प्याले विचों प्रेम दे प्याले विचों पूर पूर मौत नूं बुलावे तेरा खालसा तेरे दरबार दीना ठोकरा मुराद जाने ठोकरा मुराद जाने ठोकरा नवाबियां बुलावे तेरा खालसा तेरा खालसा गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरां दी महान बख्शिश हुई है जो असी सालाना समागम ये नगर कीर्तन महापुरुषों के उपराले नाल संगतां दे उपराले नाल हरेक साल ये नगर कीर्तन सहेड़ी तो चल के फतेहगढ़ साहब तक महापुरुष उपराला करते हैं तो संगतां विच बहुत प्रेम हुंदा है।
ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹੀ ਭਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। किसी कवि ने लिखा, सदियों नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। जेडे इदां दे इतिहास ने ना संगत जी, जो महापुरुष बाबा सिकंदर सिंह जी सुना रहे सी हुणे हुणे, इतिहास सदियां गुजर जांदियां, फिर जाके इतिहास खड़े हुंदे ने। जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का इतिहास है, देखो जदों आ दिन आउंदे ने ते सच्ची मुच्ची जिड्डा मर्जी पत्थर दिल इंसान होवे उहदा दिल मोम बन जाता इन्हां दिनां च। जदों आ दिन आउंदे ने ना साहबजादियां दे, जे कोई पत्थर दिल इंसान भी है, कोई नशे करन वाला, शराबां पीण वाला, वो भी एक वेले सोच लैंदा भी इन्हां दिनां च कोई नशा नहीं करना। ये दिन साहबजादे बाबियां दे दिन है, सभा दे दिन है। इदां दे प्रेम वाले भी लोग पहला हुंदे सी, अज भी हुंदे ने, होणगे भी। जदों आ दिन आउंदे ने संगत जी थल्ले सौंदे ने, बेड चक दिंदे ने, बिड्डां ते नहीं सौंदे। कई इदां दी भावना बना लैंदे ने भी इन्हां दिनां च थल्ले सौणा, बिड्डां ते नहीं सौणा। ये मन दे विच इन्नी शरधा हुंदी है संगत दे। ते इह ते आपां महापुरुषां तो सुणदे ही आए हैं। कितने समय तो महापुरुष इतिहास सुणा रहे ने, पहला दीवान लाए उत्थे, फिर आ नगर कीर्तन ते इतिहास सुणा रहे ने। ते प्यारिओ, किसी ने लिखिया, ना कहूं अब की, ना कहूं तब की, बात करूं मैं अब की। अगर न होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। कलगियां वाले सतगुर सच्चे पातशाह जिन्ना वास्ते आप सवेर तो ही पढ़ते आए हैं भाई, फिर रसना पवित्र करो प्यार नाल। बाजा वाला नहीं किसे ने बन जाना, गुरु तां बथेरे होणगे। बाजा वाला किसे ने बन जाना, गुरु तां बथेरे होणगे। बाजा वाला नहीं किसे ने बन जाना, गुरु तां बथेरे होणगे। बाजा वाला नहीं किसे ने बन जाना, गुरु तां बथेरे होणगे। बाजा वाला नहीं किसे ने बन जाना, गुरु तां बथेरे होणगे। बाजा वाला नहीं किसे ने बन जाना, गुरु तां बथेरे होणगे। बाजा वाला नहीं किसे ने बन जाना, गुरु तां बथेरे होणगे। बाजा वाला नहीं किसे ने बन जाना, गुरु तां बथेरे होणगे। बाजा वाला नहीं किसे ने बन जाना, गुरु तां बथेरे होणगे। बाजा वाला नहीं किसे ने बन जाना, गुरु तां बथेरे होणगे। बाजा वाला नहीं किसे ने बन जाना, गुरु तां बथेरे होणगे। बाजा वाला नहीं किसे ने बन जाना, गुरु तां बथेरे होणगे। बेड़ा वार सूझ गुरु बन सुते, बाजा वाले संतो, वार सूझ गुरु बन सुते। बाजा वाले बेड़ा वार सूझ गुरु बन सुते, बाजा वाले मासूमिया। बेड़ा वार सूझ गुरु बन सुते, बाजा वाले मासूमिया।
एड़ा मार तू मारे तोते आजा मारे बुरा तो बिना मार तू मारे तोते आजा मारे बुरा तो एड़ा मार तू तोते आजा मारे बुरा तो बिना एड़ा मार तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो बिना जो इतिहास आपां महापुरुषां तो सरवण कर रहे सी चमकौर दी गढ़ी का इतिहास महापुरुष आपां नूं सरवण करवा रहे सी जिस वेले धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह चमकौर दी गढ़ी दे विच आए ने साध संगत आप संगतां ने महापुरुषां तो अमृत वेले तो सुनिया सरसा दे कंढियां तो परिवार दा विछोड़ा पिया महापुरुष पढ़दे हुंदे सरसा दे कंढे ते तेरे अणबिद मोती खिड़ गए दो नदी टप गए सी दो गंगू दुष्ट दे पिंड गए सुनो भागा वालड़े विआह ते लाल मौत दे चारे अज ताइयों थोनू जी दुनिया सीस निभाउंदी सारी अज सीस दुनिया ताई साध संगत सीस लोग निभा रहे ने जो सतगुरां ने एडियां एडियां वड्डियां कुर्बानियां कीतियां मौत आउणी एक सुभाविक गल है बाबा फरीद साहब कहंदे मलकल मौत ज आप सी सब दरवाजे भन्न ये पैगंबरां ते भी मौत आई है पीरां फकीरां ते भी मौत आई है अवतारां ते भी मौत आई है पर प्यारिओ इत्थे ध्यान देण योग गल की है कलगियां वाले सतगुर जिन्हां नूं सारी गल पहला पता है कि की होना है किवें होना है इतिहास दस रहा है धन धन बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह जी बाबा जोरावर सिंह जी आनंदपुर साहब की गल है भाई किसी कवि ने लिखे हुण सतगुरु पातशाह नूं इन्नियां कुर्बानियां इन्ने साध संगत जी औखे दिन क्यों कटने पे सिर्फ एक ईरखा दे विच पहाड़ी राजियां ने ईरखा कीती सतगुरु जी दे नाल क्योंकि सतगुरु जी की रहनी बहनी महाराजा वाली नगारे वजने बाज सतगुरां ने रखने ते प्यारिओ जदों ये चीज़ां देखदे ने ते मन दे विच बहुत ईरखा हुंदी है भगत कबीर साहब जी कहंदे ने बांस वटाई बूढ़िया बांस वटाई बूढ़िया यो मत डूबो कोए चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध न होए जेड़ा ईरखा दा रोग है ना साध संगत जिहदे करके सतगुरां नूं आनंदपुर छड्डना पिया आनंदपुर त्यागना पिया एक सिर्फ ईरखा दे बस क्योंकि भगत कबीर साहब जी कहंदे ने रोग ईरखा दा लाके मना मेरिया जन मंगवाया अपना 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 ईरखा दा लाके मना मेरिया ईरखा दा लाके मना मेरिया जन
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਸ ਵਟਾਈ ਬੂਟਿਆ ਓ ਮਤ ਡੁੱਬੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੇ ਨੈਕ ਤੇ ਬਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਈਰਖਾ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸੋਭਦੀ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਕਲਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਮ ਚੋਂ। ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਲਿਆਇਆ 5 ਵਸਤੂਆਂ, ਕਲਗੀ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ 5 ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਫਰਤੀਲੇ ਘੋੜੇ 5। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, 5 ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸ਼ਾਸਤਰ 1 ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੋਵੇ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਖਤ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਕੱਲੀ ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀ ਦੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਬਚਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਪ੍ਰਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਓ ਪੜੋ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨਿਵਾਸ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ,
मेरा ही है रूप खालसा, खालसे निवास मेरा होवे, मेरा ही है रूप खालसा, खालसे निवास मेरा होवे, मेरा ही है रूप खालसा, खालसे निवास मेरा होवे, मेरा ही है रूप खालसा, खालसे निवास मेरा होवे, मेरा ही है रूप खालसा, खालसे निवास मेरा होवे, मेरा ही है रूप खालसा। महाराज कहते विच खालसे निवास मेरा होवे, मेरा ही है रूप खालसा। प्यारे जदों सतगुर तैयार होके निकलते ना आनंदपुर साहब ते महाराज चरण चंदन की चौकी ते टकाउंदे ते प्रशादी हाथी सतगुरां नूं चौर करदा गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों सतगुर आसन ते बहिंदे ना जिहड़ा महाराज दा सिख है कोई एवें रुलिया जा रहे ते ओह कहे भी मैं तां इदां दी अवस्था च ठीक है। सतगुरु ने अवस्था बख्शी है चढ़दी कला वाली। कोई वस्त्र चंगा पा लवे सिख ते आपां कई बारी कहने भी इन्ना चंगा वस्त्र पाया ते सतगुरु पातशाह ने प्यारिओ 1.25 लाख दी कलगी ते जदों महाराज ने बैठना ते सिखां ने दर्शन करने ते अवस्था पता किहो जी सी। भाई गुरदास जी नूं पुछो, भाई साहब कहते चंद चकोर प्रीत है। जदों गुरु साहब ने सामने बहना ते सिखां ने महाराज दे दर्शन कर करके रजना ना भुख ना लैनी सिखां ते सिखां ने महाराज वाल वेख के कोई गल कही जानी, ऐसी प्रीति करिए जिवें चंद ते चकोर, 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 तेरे सिख ने चकोरा मर के बाजा वाला चंद वरुआ, तेरे सिख ने चकोरा मर के बाजा वाला चंद वरुआ, तेरे सिख ने चकोरा मर के बाजा वाला चंद वरुआ, तेरे सिख ने चकोरा मर के बाजा वाला चंद वरुआ, तेरे सिख ने चकोरा मर के बाजा वाला चंद वरुआ, तेरे सिख ने चकोरा मर के बाजा वाला चंद वरुआ। दिल करना तैनू देखिया, तेरे विचों रब देखिया, दिल करना मैं तैनू देखिया, तेरे विचों रब देखिया, दिल करना मैं तैनू देखिया, तेरे विचों रब देखिया, दिल करना मैं तैनू देखिया, तेरे विचों रब देखिया, करता मैं तैनू देखिया, तेरे विचों रब देखिया, दिल करता मैं तैनू देखिया, तेरे विचों रब देखिया। ऐसा प्रेम ऐसा संगत सिखां दा महाराज वाल वेख वेख के भुख नहीं लैंदी। हुण सोच के देखो भी किहो जी शान हो, यही तो ईरखा सी।
ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਾਈ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਆ ਸੰਤ ਫਿਰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ। ਬਸ ਕੱਲਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ। ਆ ਕਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, 22 ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ। ਪਿਆਰਿਓ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦਿਲਬਰ ਢਾਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਣ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਜਕਾਰਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸਣ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜੋਤ ਨਮੀ, 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 ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜੋਤ ਨਮੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਜੋਤ ਨਮੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਥੰਮੀ, ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਥੰਮੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਥੰਮੀ, ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਥੰਮੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਥੰਮੀ, ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਥੰਮੀ। तेरी अमर कहानी पातशाह है बहुत ही लंबी, अमर कहानी पातशाह है बहुत ही लंबी, तेरी अमर कहानी पातशाह है बहुत ही लंबी, अमर कहानी पातशाह है बहुत ही लंबी, तेरी अमर कहानी पातशाह है बहुत ही लंबी, अमर कहानी पातशाह है बहुत लंबी। तेरे वर्गा पुत्र कोई जम लवे, तेरे वर्गा पुत्र कोई जम लवे, महाराज न जमी, तेरे वर्गा पुत्र कोई जम लवे, महाराज न जमी, तेरे वर्गा पुत्र कोई जम लवे, महाराज न जमी, वर्गा पुत्र कोई जम लवे, महाराज न जमी, तेरे वर्गा पुत्र कोई जम लवे, मां हजे ना जमी, वर्गा पुत्र कोई जम लवे, मां हजे ना जमी। मेरे बाजा वाले शहनशाह तू जोत अगम्मी, तू छत धर्म दी रख ली दे के सिरां दी थम्मी, तेरी अमर कहानी पातशाह है बहुत ही लंबी, तेरे वर्गा पुत्र कोई जम लवे, मां हजे ना जमी। ਇੰਨੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖੁਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖੁਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖੁਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖੁਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖੁਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀ ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖੁਰਕੇ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ 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 ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰ ਕੇ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰ ਕੇ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰ ਕੇ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰ ਕੇ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰ ਕੇ ਛੱਡ ਸੋਹਣਿਆ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲੈ ਦਿਆਸੋਂ ਪਰਦੇ ਸਾਥਾ ਕਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਸਤਨਾਮੀ ਸਾਰੇ 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 ਅੱਜ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਦੁਨੀਆ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਭਾਈ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਰੱਖਾਂ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵੀ ਕਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਲਾ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਈਆ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸੂਹ ਲੈਣ ਸੀ ਵੀ ਸੂਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸੈਦ ਖਾਨ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣੇ ਕਵੇ ਭੈਣੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਉ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪਿਆਰਿਓ ਪੱਥਰ ਮੋਮ ਹੋ ਗਏ ਸੈਦ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਇਆ ਸੈਦ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੱਟੇ। ਕੱਟ ਕੱਟੇ ਰਸੂਲ ਮੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੱਟੇ। ਰਸੂਲ ਮੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੱਟੇ। ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਸੂਰ ਮੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ। ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਸੂਰ ਮੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖੰਡੇ। ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਠੰਡੇ। ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਠੰਡੇ। ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਠੰਡੇ। 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 ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਤਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡ ਹੈ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਕੁਰਾਨ ਅਜੀਜ਼, ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੋਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਖਾਲਸਾਈ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਫੜਾਏ ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਜੇ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਚੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਸਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਜਾਂਦੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਖਿਡਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।
मैं भी ਗੱਤਕਾ खेडा, मैं भी खालसाई खेड खेडा। बाबा जीत सिंह कहते तेरी उम्र फतेह सिंघा बड़ी नियाणी है, ये ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ खेड है, तलवारां चलाउणियां तेरी खेड नहीं। बाबा फतेह सिंह पिछे मुड़िया, कलगियां वाले बैठे जो वेख्या निराश चेहरा। महाराज कहते फतेह सिंघा की गल हो गई भाई, निराश है तू? कहते सच्चे पातशाह तोतली जबान ना, कहते महाराज वीर जी हुण आप खेडदे ने खेड, मैनू कहते तेरी उम्र न्याणी है, तू नहीं खेड सकदा। मैनू कहते तेरा कद बड़ा छोटा है, तेरी उम्र बड़ी न्याणी है, तू नहीं खेड सकदा। प्यारे कहते बाबा फतेह सिंह जी अंदर गए, दुमाला बन के उच्चा दुमाला जिवें निहंग सिंह फौजां दे सजाया हुंदा, ये दुमाला बाबा फतेह सिंह जी दा बख्शिया होया है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दुमाला सजाया, उच्चा दुमाला सजा के बाबा फतेह सिंह आ गए ते महाराज बाह फड़ के जदों बाबा फतेह सिंह नूं छाती नाल लाउंदे ने, जिथों आपां शुरू कीता खालसा मेरे प्राण के प्राण। महाराज कहते फतेह सिंघा जिवें अज तू आ दुमाला सजा के आया ना, साडी एक वखरी फौज होगी, निहंग सिंह फौज। ऐदां ही दुमाला सजाया करनगे, ऐदां ही दस्तारे बन्निया करनगे। ते महाराज बाह फड़ के ले गए, कहंदे जीत सिंघा की गल भाई तुसीं इहनूं खड़ाउंदे नहीं नाल? कहंदे महाराज इहदी उम्र बड़ी न्याणी है, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ खेड है ਇਹ। आ सुनियो प्यारिओ, मौत ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾਓ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਨਿਆਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਉਮਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਆਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਖੇਡ ਜਾਣੀ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਇਹਨੇ ਖੇਡ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਉਪਕਾਰ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਉਪਕਾਰ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਉਪਕਾਰ, ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਦ ਨੇ ਸਾਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਉਹ ਸੀਨ ਲਿਖਿਆ, ਬਾ ਕਮਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਸੀਨ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, खेमा लिखे है उन्होंने। अल्लाह यार खां जोगी सतगुरु शाबाश होए खेमे में जाकर बैठा तो देखे थे गर्दन को झुकाकर, वाहेगुरु वाहेगुरु मुंह से निकलता है तू ही मुंह से निकल। जदों महाराज सच्चे पातशाह नूं तंबू ला दिता, हुण देखो जिहड़ी आपां नूं समझाई सतगुर ने गल, जे आनंदपुर छड्डिया प्यारे सरसा दे कंढे ते आसा दी मार नहीं भुल्ली। अपने ते माड़ा जिहा दुख आ जे आपां कहंदे नितनेम होया नहीं है, जिहड़ा नितनेम छड्डदा ना वो कलगियां वाले दी बांह छड्ड दिंदा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कलयुग पहला नितनेम छडाउंदा बंदे तो,
फिर नितनेम छुट जाता, फिर हौली हौली महाराज की बांह भी छुट जाती। ये महाराज की बांह है जी आप नितनेम करते हैं रोज। कई कहते की लोड़ है जी इन्ना नितनेम करन दी। कई तो एडे भुल्लड़ सिख है, कहते जाप साहब तो बाणी नहीं महाराज जी, कदे नितनेम करते करते ने पढ़ियो। जदों जाप साहब पढ़ते हैं प्यारे, जाप साहब जे शरदा ना जाप साहब पढ़ते हो 1100 बार अकाल पुरख सामने बैठे होंगे तो सामने बैठे नमस्कार हो जाती है। गज के आखो सतनाम श्री, सामने बैठे अकाल पुरख को नमस्कार हो जाती है जाप साहब का पाठ करके। जिन्ने गुरु साहब ने गुण अकाल पुरख दे लिखे ने जाप साहब दे विच, ये रचना कोई कर सकता हो? बाजा वाले बिना ये रचना कोई रच सकता है? नहीं रच सकता प्यारे। ते सतगुरु पातशाह ने उत्थे भी आसा दी वार दा कीर्तन कीता ते देखो सारा परिवार वार के आ गए। मैं हैरान हाँ प्यारिओ, आप उदा ही नितनेम छड़ दिंदे आ, महाराज ने सारा परिवार विछड़ गया ते सतगुरु नूं तंबू लाता ते सिखां ने सोचा भी महाराज हुण आराम च हो गए होणगे, थके हुए ने। ते जदों प्यारिओ जाके देखिया ना, भाई मदन सिंह, भाई कोठा सिंह जिहड़े पहरे दे सिख सी, जदों जाके देखिया ते महाराज की चौंकड़ी लाई हुई ते खेमे दे विचों आवाज आवे वाहिगुरू वाहिगुरू। उत्थे भी सिमरन चल रहा, उत्थे महापुरुष पढ़ाउंदे हुंदे ने। दिन रात दी समाधि लगी रहिंदी है रब्बा तेरे प्यारिया, रात की समाधि लगी रहिंदी है रब्बा तेरे प्यारिया। दिन रात की समाधि लगी रहिंदी है रब्बा तेरे प्यारिया, दिन रात की समाधि लगी रहिंदी है रब्बा तेरे प्यारिया। दिन रात की समाधि लगी रही है रब्बा तेरे प्यारिया दी, दिन रात की समाधि लगी रही है रब्बा तेरे प्यारिया दी। दिन रात का पता नहीं चरना रंगे, दिन रात का जुड़ के अपने परिवार 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 सिर शाह में शाह जुड़ के अपने परिवार जुड़ के अपने परिवार सिर शाह में शाह जुड़ के अपने परिवार जरूरी जाना मेहता करम लावे नाल मेहता करम लावे नाल मेहता करम लावे नाल मेहता करम लावे नाल मेहता करम
ਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਾਂ ਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ 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 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਜਨ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਬਾਹਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਦੇਖੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੱਲਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਮਾ ਹਲਕ ਦਹਿਣ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ ਜਬ ਪਾਇੰਤੀ ਆਏ तो ਚਰਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ 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 ਮੇਰੇ ਮਨ ਬਾੜੇ ਤੋਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਮਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਲਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਣਾ ਆਖਰੀ ਮੇਲਾ ਨਦੀਆਂ ਵਾਹੋਂ ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਮੇਲਾ ਸੰਜੋਗੀ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੱਥ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘੋ ਐਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਇਹੋ ਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ बोले सच्चे पातशाह हाथ खंडा फड़ के, 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 बोले सच्चे
ਵੈਰੀ ਆ ਗਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਆ ਗਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਆ ਗਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਲੜਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਲੜਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਲੜਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਲੜਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਲੜਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਇਥੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਸ਼ਰਥ ਵਰਗੇ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਗਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਵਾ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਗਿਆਨ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰੋ ਲੜਦੇ ਵੀ ਐ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਪਿਆਰਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਜਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਕਿ ਗਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫੱਟ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੜੀ ਤੇ ਆਪ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਪਰਵਾਰ ਚਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੁਹਾਏ ਦੇਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੁਹਾਏ ਦੇਵੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨੀ आप चौकीदार बनके सारी रात तेरा देवे सारी रात तेरा देवे आज दी अंत विचोर मेरे कोनो कार दी अमृत का सुखा होवे सब दे उठार देवे सब दे उठार करो मेरा भी जी करदा जंग च जावां मैं भी जावां सारा कुछ वीर दे नाल इकट्ठे सिक्ख्या इकट्ठे खेडे इकट्ठे रहे इकट्ठे पढ़े महाराज अज वीर गया ते मेरे ते भी कृपा करो पढ़दे हुंदे ना महापुरुष देवो आज्ञा पिताजी मैं भी जावा
ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਜੀ 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 ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਗਾ ਕਲਗੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਅਮਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲਾ ਹੋਟਲ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਕ ਕਲਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਤੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਡਾ ਤਿਆਗੀ ਗੁਰੂ ਲੱਭੂਗਾ ਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਲੱਭੂਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੱਕ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਕੀਰ ਬਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੌਂਪਤਾ ਖਾਲਸੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜੋੜਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸਿੰਘੋ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰਿਆ ਗੁਰਾ, 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 ਕਰੂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰਿਆ ਗੁਰਾ, ਤੇਰਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰਿਆ ਗੁਰਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰਿਆ ਗੁਰਾ, 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 ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਰਿਆ
वाले पूरे कौन रीस कर सकता है। ते जदों महाराज तुरे प्यारे ताड़ी मार के आ चलिया खालसे दा गुरु गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते जदों महाराज निकले ने मैदान दे विच ते प्यारिओ आओ समाप्ति करिए महापुरुषों तो समा लवांगे। सच्चे पातशाह जांदे ने देखो कितना खालसे नाल प्यार है। जे भाई दया सिंह ने कह दिता होवे सच्चे पातशाह आ साहिबजादे दी दा शरीर पिया बाबा जीत सिंह जी दा बाबा जुझार सिंह जी दा महाराज शरीर नूं ढक दईए उपरों ते सतगुर ने प्यारे उत्थे किहनूं मूहरे रखिया। महाराज कहंदे दया सिंघा आ जेडे सारे पए ने मैनू जीत तो भी प्यारे ने गज के आखो सतनाम। किहो जा जिगरा होगा धन जिगरा बाजा वाले दा पुत चार धर्म तो। किसी कवि ने लिखा वो पढ़ के समाप्तियां बलाइए वो कहना प्यो तो बहुत देखे दुनिया ते पर बाजा वालिया लगा होया पिछे तो दातार केड़ी गल दे। 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 पुत्र जोगता पंखे रूबी चालू 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 दे। लगा होया पिछे तो दतार केड़ी गल दे। पुत्र बजोगता पखेरू भी नहीं चलदा। पुत्रा दे विछोड़े सहने बहुत औखे है। महाराज जी कहंदे दया सिंघा बोले दया सिंघा तंदा मोदियां तोड़ दे। बोले दया सिंघा तंदा मोदियां तोड़ दे। बोले दया सिंघा बोले दया सिंघा तंदा मोदियां तोड़ दे। बोले दया सिंघा तंदा मोदियां तोड़ दे। बोले दया सिंघा तो एदा ही दुपट्टा दे मोती उते दे। 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 बोले दया सिंह तंदा मोदियां तोड़ दे। तू एदा ही दुपट्टा इहदे मुख उत्ते ओढ़। ते प्यारिओ अज सब कुछ वार के कलगियां वाले सतगुर फकीरां वांगू निकल के जड़ी च याद करो कुर्बानी नूं। याद करो उपकार गुरां दे। याद करो करदे चलो सारी रात महापुरुषां तो सुनदे चलो। अज कलगियां वाले सतगुर अज फिरदा वांग फकीरा मालिक दुनिया दा। 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 अज फिरदा वांग फकीरा मालिक दुनिया दा। मालिक दुनिया दा। फिरदा वांग फकीरा
फकीरा मालिक दुनिया दा फिरदा बाग फकीरा मालिक दुनिया दा फिरदा बाग फकीरा 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 आज फिरदा बाग फकीरा मालिक दुनिया दा 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 ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਖਰੀ 3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੋ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਜਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੀਏ। ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। दिल है अमानत सतगुर दी थां थां ते लगाया नहीं जाता। दिल है अमानत सतगुर दी थां थां ते लगाया नहीं जाता। ये दिल है अमानत सतिगुर दी थां थां ते लगाया नहीं जाता। सतगुर दी थां थां ते लगाया नहीं जाता। ये सिर है अमानत साहिब की थां थां ते झुकाया नहीं जाता। दिल है अमानत साहिब की थां थां ते झुकाया नहीं जाता। ये सिर है अमानत सतगुर दी थां थां ते लगाया नहीं जाता। सारे करो के सतगुर दी थां थां ते लगाया नहीं जाता। ये सिर है अमानत सतगुर दी थां थां ते झुकाया नहीं जाता। सतगुर दी थां थां ते झुकाया नहीं जाता। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਬੋਲ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, ਕੀਤੇ ਬੋਲ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ, किसे बोल बुलावांगे, किसे बोल बुलावांगे, किसे बोल बुलावांगे, किसे बोल बुलावांगे। ਨਦੀਆਂ ਤਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਦੀਆਂ ਤਰ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। नदियां तर के आवांगे, नदियां तर के आवांगे, नदियां तर के आवांगे, नदियां तर के आवांगे। ਅਸੀਂ ਰੁੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਜਗ ਤੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੁੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਜਗ ਤੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। तेरा गुरु बनावांगे, सब बनाया नहीं जाता। तेरा गुरु बनावांगे, सब बनाया नहीं जाता। ਅਸੀਂ ਰੁੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, जगत मनाया नहीं जाता। तेरा गुरु बनावांगे, सब जग मनाया नहीं जाता। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਦਾਸ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਦਾਸ ਹੋਏ। तेरे चरणां दे दास होए, तेरे चरणां दे दास होए।
के गुरु वाले बन गए। सतगुरां ने यही वचन कीता सी, गुलाबे पंजाबे मसाल दे खूह ते पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाऊ कनेरा। आ रौनकां लभदे सी गुरु साहब भी मेरे सिख रौनकां च रहण ते आपां महाराज दा नाम हिरदे च वसाईए। आओ आउण वाला समां बहुत सत्कारयोग बाबा जी खोजकीपुर वाले महापुरुष जिन्हां तो आपां बहुत महापुरुष प्रेम वाला कीर्तन करदे आ, उन्हां तो अगला समां प्यार नाल सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।